Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn Tamil continuous tense sentences through English. So before going to our video, one important announcement. If you want our channel all videos PDF format, visit our website. I will pin the website link in description box and first comment. Go and check it. So continuous tense means we are going to see three form of continuous tenses like present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense sentences. So first one, present continuous tense sentences. I am reading a newspaper. In Tamil, you can translate this. நான் செய்தித்தாள் படித்து கொண்டு இருக்கிறேன். So I am reading. Read means padi in Tamil. That root verb is read. So read means padi. I am reading. படித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். நான் படித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். I means நான். So I am reading. நான் படித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். A newspaper. Newspaper means செய்தித்தாள். நான் newspaper படித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். Or else நான் செய்தித்தாள் படித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன். He is playing tennis. Here the subject is he. He means அவர். So அவர் டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார். So here the verb is play. Play means விளையாடு. Playing means விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார். He is playing. அவர் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார். அவர் டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டு இருக்கிறார். She is not sleeping. So here the subject is she. She means அவள். அவள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. So she is not sleeping. It's a negative form. So தூங்கிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. She is sleeping means அவள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாள். அவள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறாள். She is sleeping. She is not sleeping means அவள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கவில்லை. They are eating breakfast or else they are having breakfast. Here the root verb is eat. Eat means சாப்பிடு. They are eating. அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். Subject is they. They means in Tamil அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். So that ing format in Tamil you should translate கொண்டு. That word is கொண்டு. சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். They are coming. அவர்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். They are going. அவர்கள் போய்க் கொண்டு இருக்கிறார்கள். They are sleeping. அவர்கள் தூங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். Subject is அவர்கள். So இருக்கிறார்கள். Suppose the subject is he is eating. அவன் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான். அவன். He means அவன் or else அவர். It depends on the person's age. So if you are saying அவன் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான், that ending should be இருக்கிறான். Suppose you are using that word அவர் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார். She is eating, which means அவள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாள். That ending should be இருக்கிறாள். Because the subject is அவள். She means அவள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாள். So they are eating means அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். Breakfast means காலை உணவு. Lunch means மதிய உணவு. Dinner means இரவு உணவு. So அவர்கள் காலை உணவு சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். We are going to relative marriage. நாங்கள் உறவினர் திருமணத்திற்கு போய்க் கொண்டு இருக்கிறோம். We are going. Here the subject is we. We means நாங்கள். We are going. Go means போ. We are going. Are going means போய்க் கொண்டு இருக்கிறோம். To relative marriage. Relative means உறவினர். Marriage means திருமணம். நாங்கள் உறவினர் திருமணத்திற்கு போய்க் கொண்டு இருக்கிறோம். You are doing it wrong. நீங்கள் தவறு செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். Doing means செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். So do means say. You are doing. You means நீங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். Do means say. Are doing செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். It wrong. Wrong means தவறு. So you are doing it right means நீங்கள் சரியாக செய்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். Is he still standing there? So it's a question format. அவர் இன்னும் நின்று கொண்டு இருக்கிறாரா? He is still standing there, which means அவர் இன்னும் நின்று கொண்டு இருக்கிறார். He is standing. அவர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார். So stand means nil. Standing means நின்று கொண்டு இருக்கிறார். Because the subject is he. He means அவர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார். There means அங்கு. Still means இன்னும். So here the format is question format. So அவர் இன்னும் அங்கு நின்று கொண்டு இருக்கிறாரா? Because we are asking question. அவர் இன்னும் நின்று கொண்டு இருக்கிறாரா? He is still standing there. அவர் அங்கு. There means அங்கு. I missed it. அவர் அங்கு இன்னும் நின்று கொண்டு இருக்கிறாரா?
இஸ் த கிளாக் ஒர்க்கிங், அந்த கடிகாரம் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறதா, or else அந்த கடிகாரம் வேலை செய்கிறதா. சிம்பிளி யூ கேன் ஆஸ்க் அந்த கடிகாரம் வேலை செய்கிறதா. கிளாக் மீன்ஸ் கடிகாரம், ஒர்க் மீன்ஸ் வேலை செய், ஒர்க்கிங் மீன்ஸ் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது. So next one, past continuous tense. I was studying last night. Last night means நேற்று இரவு. Night means இரவு. Last night means நேற்று இரவு. This night means இன்று இரவு. So I was studying. நான் படித்துக்கொண்டு இருந்தேன். Study means படி. Was studying. Here the subject is I. I means நான். நான் படித்துக்கொண்டு இருந்தேன். I was studying. நான் படித்துக்கொண்டு இருந்தேன். Last night means நேற்று இரவு. So it's a mistake here. I was studying last night. நான் நேற்று இரவு படித்துக்கொண்டு இருந்தேன். I was not studying last night means நான் நேற்று இரவு படித்துக்கொண்டு இருக்கவில்லை. I wasn't studying. It's a negative form. So நான் நேற்று இரவு படித்துக்கொண்டு இருக்கவில்லை. The dog was barking at night. Dog means நாய். The dog was barking. Bark means குரைத்தல். So the dog was barking. நாய் குரைத்து கொண்டு இருந்தது. நாய் குரைத்து கொண்டு இருந்தது. At night means இரவில். At night means இரவில். Raj was practicing the guitar after classes. Raj was practicing. Practice means பயிற்சி செய். Was practicing. So here the subject is third person masculine. So Raj. ராஜ் பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தான். So it's a masculine gender. So பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தான் or else பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தார். It depends on the person age. The guitar after classes. After classes. Classes means வகுப்பு. After means பிறகு. வகுப்புகளுக்கு பின்னர். ராஜ் வகுப்புகளுக்கு பின்னர் கிட்டார் பயிற்சி செய்து கொண்டு இருந்தான். You are working yesterday. நீங்கள் நேற்று வேலை செய்து கொண்டு இருந்தீர்கள். You were working. You were working means நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தீர்கள். You means நீங்கள், were working நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருந்தீர்கள். Yesterday means நேற்று. My mother was baking a cake for me. என் அம்மா எனக்கு கேக் செய்து கொண்டு இருந்தார். My mother என் அம்மா or else என்னுடைய அம்மா. Mother means அம்மா. Was baking. Baking means in proper Tamil, bake means சுடுதல், but you can tell செய்து கொண்டு இருந்தார். So it's similar to make. So என் அம்மா செய்து கொண்டு இருந்தார். A cake. Cake means in Tamil also it's a cake. For me means எனக்கு or else எனக்காக. எனக்காக என்னுடைய அம்மா எனக்காக கேக் செய்து கொண்டு இருந்தார். He was eating food when I came. When I came means நான் வந்தபோது. When I came. So when means போது. நான் வந்தபோது. I means நான். Came it's a past tense. So நான் வந்தபோது. When I went means நான் போனபோது. நான் போனபோது. He was eating food. So he was eating. அவர் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தார். So eat means சாப்பிடு. Was eating. It's a past tense. So சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தார். Here the subject is he. He means அவர். Eating food. Food means உணவு or else சாப்பாடு. நான் வந்தபோது அவர் உணவு சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தார் or else அவர் சாப்பாடு சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்தார். We were cleaning the house yesterday. நாங்கள் நேற்று வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருந்தோம். We were cleaning. Clean means சுத்தம் செய். We were cleaning. நாங்கள் சுத்தம் செய்து கொண்டு இருந்தோம். We means நாங்கள். So இருந்தோம். You should end that sentence with இருந்தோம் sound. நாங்கள் சுத்தம் செய்து கொண்டு இருந்தோம். The house means வீடு. Yesterday means நேற்று. நாங்கள் நேற்று வீட்டை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருந்தோம். So next one, future continuous tense. I will be going to office at 8 a.m. tomorrow. நான் நாளை காலை 8 மணிக்கு அலுவலகம் சென்று கொண்டு இருப்பேன். It's a future tense. So future continuous. So சென்று கொண்டு இருப்பேன். I will be going. நான் சென்று கொண்டு இருப்பேன். To office. Office means அலுவலகம். At 8 a.m. 8 மணிக்கு. 8 means 8. 8 மணிக்கு. Tomorrow means நாளை. So நான் நாளை காலை 8 மணிக்கு அலுவலகம் சென்று கொண்டு இருப்பேன். I will be coming in the train by this time tomorrow. So I will be coming. Here the root verb is come. Come means வா. So I will be coming. நான் வந்து கொண்டு இருப்பேன். I will be going means நான் போய் கொண்டு இருப்பேன். I will be coming means நான் வந்து கொண்டு இருப்பேன். In the train. In the train means trainil. In proper Tamil, train means ரயில். ரயிலில். By this time means இந்த நேரத்தில். Time means நேரம். By this time. இந்த நேரத்தில். Tomorrow means நாளை. நான் நாளை இந்த நேரத்தில் ட்ரெயினில் வந்து கொண்டு இருப்பேன் or else ரயிலில் வந்து கொண்டு இருப்பேன்.
I will be writing the letter tomorrow. நான் நாளை கடிதம் எழுதி கொண்டு இருப்பேன். I will be writing. So write means எழுது. I will be writing. நான் எழுதி கொண்டு இருப்பேன். The letter. Letter means கடிதம். Tomorrow means நாளை. நான் நாளை கடிதம் எழுதி கொண்டு இருப்பேன். I will be writing the exam tomorrow. Exam means பரீட்சை. நான் நாளை பரீட்சை எழுதி கொண்டு இருப்பேன். நான் நாளை பரீட்சை எழுதி கொண்டு இருப்பேன். We will be staying at hotel on Friday. நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஹோட்டலில் தங்கி இருப்போம். or else தங்கி கொண்டு இருப்போம். We will be staying. Stay means தங்கி இரு. Staying means we will be staying. நாங்கள் தங்கி கொண்டு இருப்போம் or else தங்கி இருப்போம். At the hotel. ஹோட்டலில் on Friday. வெள்ளிக்கிழமை. Friday means வெள்ளிக்கிழமை. நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஹோட்டலில் தங்கி இருப்போம். She will be joining the new office from next week. அவள் அடுத்த வாரம் முதல் புதிய அலுவலகத்தில் சேரவிருக்கிறாள். So she will be joining. So join means சேர். She will be joining. அவள் சேரவிருக்கிறாள். So she means அவள் சேரவிருக்கிறாள். The new office புதிய அலுவலகத்தில் from next week அடுத்த வாரம் முதல். So from means இருந்து or else முதல் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து. or else அடுத்த வாரம் முதல். both are correct. next week means அடுத்த வாரம். week means வாரம். next means அடுத்த. so அவள் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து புதிய அலுவலகத்தில் சேரவிருக்கிறாள். or else அடுத்த வாரம் முதல் புதிய அலுவலகத்தில் சேர இருக்கிறாள். They will be working in the office. அவர்கள் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். So they will be working. அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். In the office means அலுவலகத்தில். He will be traveling by the train. அவன் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டு இருப்பான். He will be traveling. Traveling means பயணம் செய். He will be traveling. அவர் பயணம் செய்து கொண்டு இருப்பார். If you are saying அவர், you should end that sentence with இருப்பார். செய்து கொண்டு இருப்பார். அவர் பயணம் செய்து கொண்டு இருப்பார். By the train means ரயிலில். So if suppose you are saying அவன், if that person is younger than you, you can tell அவன். அவன் ரயிலில் பயணம் செய்து கொண்டு இருப்பான். I will be waiting in the park for your arrival. நான் உங்கள் வருகைக்காக பூங்காவில் காத்து கொண்டு இருப்பேன். I will be waiting. So wait means காத்திரு. I will be waiting means நான் காத்து கொண்டு இருப்பேன். In the park. Park means பூங்கா. பூங்காவில். For your arrival. உங்கள் வருகைக்காக. Arrival means வருகை. For your arrival. உங்கள் வருகை. Your arrival means உங்கள் வருகை. உங்கள் வருகைக்காக நான் பூங்காவில் காத்து கொண்டு இருப்பேன். Will you be waiting for me tomorrow? நாளை நீங்கள் எனக்காக காத்து கொண்டு இருப்பீர்களா? So will you be waiting? You will be waiting means நீங்கள் காத்து கொண்டு இருப்பீர்கள். நீங்கள் காத்து கொண்டு இருப்பீர்கள். Here you are asking question. So you will be waiting. நீங்கள் காத்து கொண்டு இருப்பீர்களா? Will you be waiting? Which means நீங்கள் காத்து கொண்டு இருப்பீர்களா? Will you be waiting means நீங்கள் காத்து கொண்டு இருப்பீர்களா? For me means எனக்காக. Tomorrow means நாளை. நாளை எனக்காக நீங்கள் காத்து கொண்டு இருப்பீர்களா? So I hope the video will be useful for you. If it is so, please click the like button and share with your friends and family members who wants to learn Tamil. Go and visit our website to get PDF. So thank you. See you next video. Nandri.